पाठ नंबर 4 भारतનો સાહિત્યિક વારસો। એ સાહિત્યિક વારસાની અંદર આપણે અગાઉ જોઈ ગયા થોડું સવિશેષમાં મધ્યકાલીન સાહિત્ય। આ એક પાઠનો એવો ભાગ છે કે જે થોડો અઘરો છે અને 4 માર્ક્સની અંદર મધ્યકાલીન સાહિત્ય પૂછાય તો સમજવાનું કે આપણું જે પેપર છે થોડું અઘરું છે। પણ અહીંયા મધ્યકાલીન સાહિત્યમાંથી અમુક વસ્તુ એવી છે કે જે એમસીક્યુ રિલેટેડ છે, જોડકાઓની અંદર પણ પૂછાય છે। તો મધ્યકાલીન સાહિત્યની અંદર સમગ્ર ભારતની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે લાસ્ટમાં રામાયણ અને મહાભારત જેવા ગ્રંથોની વાત આપણે કરી, ત્યારબાદ જે વસ્તુ એમની અંદર આવી હતી એ બધી વસ્તુઓ પછી મધ્યકાલીન સાહિત્યની અંદર આપણે જોવા માટે જઈ રહ્યા છે। એકદમ મહત્વનો ભાગ છે, ખાસ જોજો। ઘણા બધા ગ્રંથો એવા છે કે ગ્રંથોના નામ અલગ છે પણ એ યાદ રાખવા એકદમ જરૂરી છે। उत्तर भारत में मध्ययुग की शुरुआत में साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में थी। आपणे जोयुं हतुं कि भारतनुं प्राचीनतम साहित्य जे हतुं ए भारतनुं प्राचीनतम साहित्य ए समग्र संस्कृत भाषा में लखायुं। वेदों हता, वेदांगो हता, उपनिषदों हता, आरण्यको हता, आ दरेक वस्तुओं जे हती एनी रचना संस्कृत भाषा में थई। एटले आपणे जोयुं हतुं कि भाई ज्यारे मध्यकालीन साहित्य आपणे शीखवाना छीए त्यारे भारतना बे भाग आपणे पाडीशुं, भारतनो उत्तरनो भाग अने भारतनो दक्षिणनो भाग। तो अत्यारे जे बात करवा माटे जई रह्या छीए भारतना उत्तरना भागनी, यानी कि उत्तर भारत विषे आज बात करीए छीए। उत्तर भारतनी अंदर मध्ययुगनी ज्यारे शरूआत थई त्यारे मध्ययुगनी अंदर उत्तर भारतनी अंदर संस्कृत भाषानी अंदर ज साहित्यनी रचना थई। आ युगनी अंदर स्पेशल बे व्यक्तिओ थई गया, एक तो हता सोमदेव अने बीजा हता कल्हण। उत्तर भारतनी अंदर आपने खबर पड़ी काश्मीरनी वातो होय तो उत्तरनी अंदर आवेलुं काश्मीर जे छे, काश्मीर पर स्पेशली बे ग्रंथो लखाया। सोमदेवनी कथा यानी कि सोमदेवनो कथासरित सागर अने कल्हण एटले के कल्हण द्वारा लखायेलो राजतरंगिणी। आ जे बे ग्रंथो जे छे ए बे ग्रंथो ए काश्मीरना इतिहासने आलेखता ग्रंथो छे। अहींया आगळ काश्मीरना इतिहासनी वातो आ ग्रंथोनी अंदर लखाई। सौथी पहेलामां पहेलो जो कोई ग्रंथ होय ए परीक्षामां प्रश्न पूछाय के उत्तर भारतनो सौथी पहेलामां पहेलो संस्कृत भाषा में लखायेलो ग्रंथ तो एक खास ध्यान में राखीशुं आपणा माटे छे राजतरंगिणी। हिंदी साहित्यना प्रारंभिक ग्रंथ। हवे जो अहींया आगळ आपणे लास्ट लेक्चर में जोयुं हतुं एनी अंदर शुं हतुं के अहींया आगळ जन्म थाय छे हिंदी भाषानो। हिंदी भाषानो जन्म थाय एटले के संस्कृतनी दीकरी समान गणाती भाषा जे छे ए दीकरी समान गणाती भाषा ए हिंदी भाषानी अंदर पण उत्तर भारतनी अंदर मध्ययुगमां घणा बधा जे कही शकाय एवा ग्रंथो रचाया। एमां पृथ्वीराज रासो जे छे ए पृथ्वीराज रासो जे छे प्रारंभिक ग्रंथ, हिंदी भाषानो कोई प्रारंभिक ग्रंथ होय तो ए हतो आपणा माटे पृथ्वीराज रासो। एनी पण आ युगनी अंदर रचना थई। आ युगनी अंदर शंकराचार्य जेवा गुरुओ थई गया। शंकराचार्य जेवा गुरुओ द्वारा शंकराचार्यनुं भाष्य ए ग्रंथनी रचना थई। आ खास ध्यानमां राखजो। लास्ट लेक्चर में आपणे बधा जोई गया हता कि भारवीनुं किरातार्जुन, यमदंडीनुं 10 कुमार चरितम, बाण भट्टनुं सीधुं कोण तो के हर्षचरितम, साथे साथे खाली बाणनुं कादंबरी। ए रीते अलग अलग व्यक्तिओ द्वारा अलग अलग ग्रंथोनी रचना थई। एमां शंकराचार्यजी जे छे शंकराचार्य द्वारा भाष्यनी रचना थई। साथे साथे पृथ्वीराज रासो ए सौ प्रथम जे कही शकाय एवो पहेलो हिंदी भाषानो ग्रंथ जेनी अंदर पृथ्वीराज रासो जे हता ए पृथ्वीराज रासोना वीरता भर्या करेला कार्यो जे छे ए कार्योनी नोंध ए स्पेशल आ ग्रंथनी अंदर करवामां आवी अने एने हिंदी भाषाना प्रारंभिक ग्रंथ तरीके पृथ्वीराज रासोने ओळखवामां आवे। कन्नड़ साहित्यनी त्रिपुटी। हवे आपणे जई रह्या छीए दक्षिण भारत में। उत्तर भारतनी वात करी गया, उत्तर भारतनी अंदर कई कई वस्तुओं बनी ए उत्तर भारत पछी दक्षिण भारतनी अंदर आपणे जईए छीए दक्षिण भाषानी दक्षिण भारतनी अंदर मुख्य 4 बोलीओ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अने मलयालम। एनी अंदर आपणे जोयेलुं हतुं के द्रविड कुळनी ए भाषाओ छे ए द्रविड कुळनी भाषाओमां कन्नड़ जे हती ए कन्नड़ साहित्यनी रचना ए कन्नड़ साहित्यनी त्रिपुटी के जेओ स्पेशली कन्नड़ भाषानी अंदर साहित्यनी रचना करता हता। आ जे त्रिपुटी हती ए त्रिपुटीनुं नाम हतुं पंपा, पौर्णा अने रन्ना। खास ध्यानमां राखजो। कन्नड़ साहित्यनी त्रिपुटी तरीके कोने ओळखवामां आवे छे तो कन्नड़ साहित्यनी त्रिपुटी जे छे एनुं नाम छे पंपा, पौर्णा अने रन्ना। आ पंपा, पौर्णा अने रन्ना द्वारा कन्नड़ साहित्यनी अंदर जे कही शकाय एवा 3 ग्रंथोनी रचना थई। एवा कवि पंपा द्वारा जे कही शकाय एवुं आदिपुराण, पन्ना द्वारा शांति पुराण और लास्ट में रन्ना द्वारा अजितनाथ पुराणनी रचना करवामां आवी। कन्नड़ साहित्यनी त्रिपुटी तरीके कोने ओळखवामां आवे तो के पंपा, पौर्णा अने रन्ना। एना द्वारा शेनी रचनाओ थई तो एना द्वारा शांति पुराण, आदिपुराण अने अजितनाथ पुराण जेवा ग्रंथोनी रचना थई। हिंदी भाषानो जन्म थयो। हिंदी भाषाना टोटल 2 स्वरूपो हता। एक हतुं व्रज अने बीजुं हतुं खड़ी बोली। अहीं आगळ हिंदी भाषाना 2 स्वरूपो व्रज अने खोडी बोलीनी पण घणुं बधुं साहित्य रचायुं।
ત્યારબાદ રાજસ્થાનની અંદર જઈએ છીએ, પશ્ચિમ તરફના ભાગમાં થોડા આપણે આગળ વધીએ તો પશ્ચિમ ભારતની અંદર આવેલું રાજસ્થાન જે છે, રાજસ્થાનની અંદર પણ આલ્હા, ઉદલ અને બિસલદેવના રાશોએ પ્રખ્યાત જે કહી શકાય એમને લગતી વીરગાથાઓ જે છે, વીરગાથાઓ રાજસ્થાનની અંદર પણ લખાય. અવધી ભાષાની અંદર ગ્રંથ લખાયો, એનું નામ હતું મુલ્લા દાઉદ. મુલ્લા દાઉદ દ્વારા લખાયેલો જે ગ્રંથ હતો એનું નામ હતું ચંદ્રાયન. એ ચંદ્રાયન નામની ગ્રંથના આ યુગની અંદર થઈ. એ અવધી ભાષાનો સૌથી જૂનામાં જૂનો ગ્રંથ જે છે એ અવધી ભાષાના જૂનામાં જૂના ગ્રંથ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે તો કે અવધી ભાષાનો જૂનામાં જૂનો ગ્રંથ એ મુલ્લા દાઉદે ચંદ્રાયન નામના ગ્રંથની રચના કરી. ખાસ ધ્યાનમાં રાખ્યું, ચંદ્ર ઉપર કોણ પહોંચ્યું તો કે દાઉદ, યાની કે મુલ્લા દાઉદ દ્વારા રચાયેલો ચંદ્રાયન નામનો ગ્રંથ એ અવધી ભાષાનો સૌથી જૂનામાં જૂનો ગ્રંથ છે. આ યુગમાં ઝિયાઉદ્દીન બર્નીએ તારીખે ફિરોઝશાહી, ફતવાએ જહાંદારી નામના ગ્રંથો પણ રચ્યા. સ્પેશિયલી ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, આ યુગમાં ઝિયાઉદ્દીન બર્નીએ કયો ગ્રંથ લખ્યો તો કે તારીખે ફિરોઝશાહી અને સાથે સાથે ફતવાએ જહાંગીરી નામના ગ્રંથોની પણ રચના કરે. આ સમયમાં રહસ્યવાદી સંત, સંગીતકાર, કવિ, ઇતિહાસકાર અમીર ખુસરો થઈ ગયા. આ એક વ્યક્તિ અમીર ખુસરો જે છે ઓલરાઉન્ડર છે. અહીંયા આગળ અમીર ખુસરોને દરેક વસ્તુનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું. રહસ્યવાદી સંત પણ કહેવામાં આવ્યા, સાથે સાથે સંગીતકાર પણ કીધા, કવિ પણ કીધા. દરેક વસ્તુઓનો સમન્વય શેમાં જોવા મળતો હતો તો કે દરેક વસ્તુનો સમન્વય આપણને જોવા મળતો હતો કેમાં તો કે અમીર ખુસરોમાં. પરીક્ષાની અંદર 2 માર્કમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે, અમીર ખુસરોનો પરિચય આપો. તો અમીર ખુસરો વિશે ખાસ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું કે રહસ્યવાદી સંત હતા, કવિ હતા, સાથે સાથે આપણે કહેવું હોય તો એ ઇતિહાસકાર પણ થઈ ગયા. એમણે ઘણી બધી કૃતિઓ લખી, પરંતુ એના વિશે એક ખાસિયત એવી હતી કે અમીર ખુસરો જે હતા એ અમીર ખુસરોએ ભારતને પૃથ્વી ઉપરનું સ્વર્ગ માનતા હતા. જે આજુબાજુમાં બોલાતી ભાષા જે હતી, આજુબાજુમાં બોલાતી જે ભાષા હતા એ ભાષાને પોતે હિન્દવી ભાષા તરીકે ઓળખતા હતા. અને હિન્દવી ભાષા જે છે એ હિન્દવી ભાષાને પોતાની માતૃભાષા પોતે ગણાવતા હતા. તો આવા જે વ્યક્તિ અમીર ખુસરો જે હતા એ અમીર ખુસરોની વાત આપણે અહીંયા આગળ કરવાની છે. તો અમીર ખુસરો જે છે એના પુસ્તકોની અંદર ભારતની અંદર અપાયેલી ઊંચી ગગનચુંબી જે ઇમારતો હતી, ભારતનું જે વાતાવરણ હતું એ ભારતના વાતાવરણ, આ દરેક વસ્તુનું વર્ણન અમીર ખુસરોએ પોતાના પુસ્તકમાં કરેલું છે. અમીર ખુસરો દ્વારા કયા કયા પુસ્તકો લખાયા તો અમીર ખુસરો દ્વારા કિરાતુલ સદાયન, આશિકા અને નૂર સિપિહર જેવા ગ્રંથો એ કોણે લખ્યા તો કે એ કૃતિઓ, એ ગ્રંથોની રચના અમીર ખુસરોએ પોતાના સમયમાં કરી. મધ્યયુગમાં પ્રાદેશિક ભાષામાં પણ ઘણું બધું સાહિત્ય રચાયું. પ્રાદેશિક ભાષા એટલે શું તો કે જે પ્રદેશ હોય એ પ્રદેશ પ્રમાણે પોતાની ભાષાની અંદર અલગ અલગ પુસ્તકોની રચના કરવી. તો એ મધ્યયુગની અંદર પ્રાદેશિક ભાષામાં પણ ઘણું બધું સાહિત્ય રચાયું. તેમાં કબીર જે હતા એ કબીરના દુહાઓ જે આપણને બધાને ખબર છે, પંછી પાની પીને ઘટેના શ્રીતા, નિર્ધર્મ કિએ દાન ન કરે સહાય કરે રઘુવીર. આવી અલગ અલગ જે સંત કબીર જે હતા એ સંત કબીરે પોતાની ભાષાની અંદર, લોકબોલીની અંદર ઘણી બધી જે કહી શકાય એવી રચનાઓ કરી. સંત કબીર જે હતા એ કબીરની લોકબોલીને સદુકડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મલ્લિક મોહમ્મદ જાયસીએ અવધી ભાષામાં પદ્માવત નામના ગ્રંથની રચના કરી. ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, અવધી ભાષાની અંદર મલ્લિક મોહમ્મદ જાયસી દ્વારા રચવામાં આવેલો ગ્રંથ કયો હતો તો કે પદ્માવત. તુલસીદાસ, એની ચર્ચાઓ આપણે રામાયણની અંદર કરી ગયા. તુલસીદાસ દ્વારા શ્રી રામચરિત માનસ નામના ગ્રંથની રચના કરવામાં આવી. જૈનલ અબિદીન નામના વ્યક્તિએ મહાભારત અને રાજતરંગિણી જેવા સંસ્કૃતનો ફારસી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો. ગ્રંથો તો હતા જ, રામાયણ હોય, મહાભારત હોય, રાજતરંગિણી હોય, કથા સરિત સાગર હોય, આવા ગ્રંથો જે ભાષામાં લખાયેલા હતા, સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલા હોય, તો એ સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલા ગ્રંથોનો પછી અનુવાદ કરવાનો હોય. એ અલગ અલગ ભાષામાં જે અનુવાદ કરવાની વાતો હતી એ અનુવાદ કોણે કરાવ્યો હતો તો કે જૈનલ અબિદીન નામના વ્યક્તિએ મહાભારત અને રાજતરંગિણી જેવા ગ્રંથો જે હતા એમનો ફારસી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો. મુઘલ સામ્રાજ્યની શરૂઆત હવે અહીંયા આગળ થાય છે. ઉત્તર ભારત, દક્ષિણ ભારત અને પશ્ચિમ ભારત વિશે આપણે જોઈ ગયા બાદ હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એકદમ ભારતનો મધ્યનો વિસ્તાર. એ મધ્યના વિસ્તારની અંદર આપણને બધાને ખબર છે મુઘલ સામ્રાજ્ય જે આવે છે એ મુઘલ સામ્રાજ્યની અંદર કયા કયા વ્યક્તિઓ આવ્યા અને દિલ્હીની રાજગાદી એમણે સંભાળી.
એમાં સૌથી પહેલો વ્યક્તિ જે 1526માં પાણીપતનું જે યુદ્ધ થયો અને ઇબ્રાહિમ લોદીને હરાવ્યો, અને ઇબ્રાહિમ લોદીને હરાવ્યા પછી ભારતની અંદર પહેલું જો મુગલ સામ્રાજ્ય જે હોય એ મુગલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના અહીંયા આગળ થઈ. એમની પહેલાં કયા કયા શાસકો ભારતની અંદર દિલ્હીની રાજગાદી સંભાળતા હતા એના માટે આપણે જોઈ ગયા હતા જીકે ટ્રિકો સલામ. તો એના માટે આપણને ખબર છે સૌથી પહેલો વંશ જે હતો એ દિલ્હી ઉપર ગુલામ વંશ હતો. ત્યારબાદ આવ્યો ખલજી વંશ, ગુલામ વંશ, ખિલજી વંશ, જીકે થઈ ગયું, ટ્રિકો સલામ યાની કે ટી એટલે કે આપણા માટે તુગલક વંશ આવ્યો. તુગલક વંશ પછી આપણા માટે લાસ્ટમાં સૈયદ વંશ, અને સૈયદ વંશ પછી છેલ્લામાં છેલ્લો શાસક ત્યાં આગળ દિલ્હીમાં લોદી વંશનું હતું. એ લોદી વંશનું જેવું શાસક પૂરું થયું ત્યારે એ 1526માં પાણીપતના યુદ્ધની અંદર કોણ હરાવે છે તો કે બાબર જે છે, બાબર હુમાયુન, બાબર જે છે એ બાબર એ ઇબ્રાહિમ લોદીને હરાવે છે. અને ઇબ્રાહિમ લોદીને હરાવ્યા પછી દિલ્હીની રાજગાદી ઉપર આવે છે. ત્યારે દિલ્હીની રાજગાદી ઉપર આવતાની સાથે સાથે જ પહેલો જે વ્યક્તિ છે બાબર છે, ત્યારબાદ હુમાયુ, ત્યારબાદ અકબર, ત્યારબાદ જહાંગીર, શારજહાં અને લાસ્ટમાં ઔરંગઝેબ. તો આ ભજસો જે છે એ ભજસો પ્રમાણે દિલ્હીની અંદર રાજગાદીની શરૂઆત થાય છે. તો પહેલો જે વ્યક્તિ આવે છે મુગલ સામ્રાજ્યની શરૂઆત થાય છે. તો એ વ્યક્તિ જે છે એ વ્યક્તિ એ બાબર એ પોતે શું કરે છે તો કે જેનું પારસી ભાષામાં અનુવાદ એ કોણ કરાવે છે તો કે બાબરનામા તરીકે ઓળખાય છે. સૌથી પહેલાં બાબર જ્યારે આવે છે ત્યારે બાબર પોતે તુર્ક મુસ્લિમ છે, અફઘાનિસ્તાનથી આવેલો માણસ છે, એટલે પોતાનો જે ગ્રંથ જે છે એનું નામ તુર્ક ભાષામાં તુઝુ કે બાબરી, એ તુઝુ કે બાબરી નામની પોતાની આત્મકથા પોતે લખે છે. અને આ જે આત્મકથા તુઝુ કે બાબરી જે છે એ તુઝુ કે બાબરીને પોતે પછી લાસ્ટમાં પારસી ભાષામાં અનુવાદ કરાવે છે અને એને નામ આપે છે બાબરનામા. અહીંયા બાબરનું કામ પૂરું થયું. હવે બાબર જે છે એનો દીકરો જે છે હુમાયુ, એ હુમાયુ જે છે, હુમાયુની બહેન છે એનું નામ છે ગુલબદન બેગમ. એ ગુલબદન બેગમ દ્વારા પોતાના ભાઈ ઉપર એક પુસ્તક લખાય છે, એને કહેવામાં આવે છે હુમાયુનામા. એ હુમાયુનામા નામની જે આત્મકથા જે છે એ આત્મકથા કોણ લખે છે તો એ લખનાર જે વ્યક્તિ છે એ છે ગુલબદન બેગમ. ત્યારબાદ અહીંયા આગળ બાબરનો સમય પૂરો થયો, ત્યારબાદ હુમાયુનો સમય પૂરો થયો અને હવે આવે છે અકબર. અકબર જે છે અકબરના સમયની અંદર પણ જે કહી શકાય એવી ઘણી બધી વસ્તુઓની રચના આ સમયની અંદર થાય છે. અકબર દ્વારા અકબરનામા અને આઈને અકબરી જેવા ગ્રંથો એમનો ભાઈ જે છે અબુલ ફઝલ, એ અબુલ ફઝલ દ્વારા એ ઉપર પુસ્તકો લખાય છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈ ગયા કોણ આવે છે તો કે જહાંગીર. જહાંગીર દ્વારા પણ ઘણા બધા ગ્રંથો લખાયા. એના દ્વારા કહ્યું જહાંગીર દ્વારા તુઝુ કે જહાંગીરી, તુઝુ કે જહાંગીરી નામની આત્મકથા લખાઈ. કેશવદાસ જે હતા એ કેશવદાસે પ્રેમ અને વીરના વિષયો પર ઘણા બધા સાહિત્યનું સર્જન અહીંયા આગળ કર્યું. તો અહીંયા આગળ જે ભજસો જે હતા એ ભજસોની અંદર દરેક વ્યક્તિઓ દ્વારા પોતાની આત્મકથા પોતાના મંત્રીમંડળ પાસે લખાવવામાં આવી. ત્યારબાદ આવ્યો શારજહાં. શારજહાં જે હતો એ બાંધકામનો શોખીન હતો, એટલે એણે બાંધકામની અંદર પોતાનું નામ પોતે બનાવ્યું, પરંતુ એમણે કોઈ આવા પોતાના ગ્રંથો લખ્યા નથી, પોતાની કોઈ આત્મકથાઓ એમણે લખી નથી. અહીંયા આગળ મધ્યયુગની અંદર ઉર્દુ ભાષાનો જન્મ થયો, કારણ કે આ જે આવેલા મોગલો જે હતા એ મોગલો એ પોતે મુસ્લિમ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા હતા. તો એમની જે ભાષાઓ જે હતી એ ભાષાઓ કઈ ભાષા હતી તો કે ઉર્દુ ભાષા હતી. તો ઉર્દુ ભાષાની અંદર પણ ઘણા બધા સાહિત્યની રચના કરવામાં આવી. એમાં અલગ અલગ કવિઓ થઈ ગયા, વલી, મિર્દર, મિર્તકી મીર, નઝીર, અકબરાબાદી, અસફુલ્લા ખાન, ગાલિબ અને મોહમ્મદ હુસૈન જેવા મહાન કવિઓ થઈ ગયા. અને આ મહાન કવિઓ દ્વારા ઉર્દુ ભાષાની અંદર ઘણા બધા પુસ્તકોની રચના થઈ. સાથે સાથે 18મી સદીની અંદર મોહમ્મદ હુસૈન આઝાદે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, મોહમ્મદ હુસૈન આઝાદે દરબારે અકબરી નામના ગ્રંથની રચના કરી. આ દરબારે અકબરી નામના ગ્રંથની અંદર અકબર જે હતો એ અકબરના જે કહી શકાય એવા 9 રત્નો જે હતા એ 9 રત્નથી ભરેલો અકબરનો જે દરબાર હતો એ અકબરના દરબારની ચર્ચાઓ કોણે લખી તો સ્પેશિયલ હતો મોહમ્મદ હુસૈન આઝાદ. તો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આગળ મધ્યકાલીન સાહિત્યની અંદર ઉત્તર ભારત, ત્યારબાદ દક્ષિણ ભારત, ત્યારબાદ રાજસ્થાનનો પ્રદેશ અને મધ્ય યુગની અંદર મધ્ય ભારતની અંદર જે બી કોઈ સાહિત્યની રચના થઈ એ દરેક સાહિત્યની ચર્ચાઓની નોંધ આપણે અહીંયા આગળ કીધી. તો સ્પેશિયલી ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો, આ પ્રશ્ન થોડો ટફ છે પણ આને 1-2 વખત આપણે જોઈશું એટલે આપણને યાદ રહી જશે.